امید کوئی نہ رہی. مجھے غنودگی ہوئی تو خواب میں شاہ عبدالعزیز محسن دل تشریف لے آئے. فرمایا بیٹا اللہ کے محبوب تیری تیمارداری کو آ رہے ہیں. اللہ کے محبوب تیری تیمارداری کو آ رہے ہیں. جس طرف انہوں نے آنا ہے ادھر تیری چارپائی کی پانجے ہیں. تو ایسا کرو چارپائی کا رخ تبدیل کر لو. یہ تو منکرین تو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کو دوار کے پیچھے کا علم نہیں. اللہ تعالیٰ نے سرکار کے غلاموں کے بھی علم غیب عطا فرمایا ہوا ہے. انفاس 74 سے یہ پڑھ رہے ہو. شاہ الرحیم فرماتے ہیں کہ مجھے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا بیٹے اللہ کے محبوب تیری بیمار کرسی کو تشریف لانے والے ہیں. تو جس طرف تیرے پاؤں ہیں اس طرف انہوں نے آنا ہے. چارپائی کا رخ تبدیل کر لو. فرماتے ہیں کہ میں اتنا سخت بیمار تھا میں بول نہیں سکتا تھا. میرے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں عقیدت مند. میں نے اشارہ آپ کو کیا لیکن وہ بھی تو عقیدت مند پہ شاہ الرحیم کے رحمہ اللہ کے ہے نا. انہوں نے کو اشارہ کیا انہوں نے چارپائی کا رخ تبدیل کیا. ابھی چارپائی کا رخ تبدیل ہوا ہے تو محبوب کبریہ تشریف لے آئے اور آتے فرمایا کیف حالک یا بنیا, اے میرے بیٹے تیرا کیا حال ہے. مطلب جب سرکار کی میٹھی آواز آئی نا میرے کانوں میں تو ودھا کا چہرہ آیا سامنے. تو فرمایا کہ میرے اوپر وجدانی کفیت ہو گئی, وجدان طاری ہو گیا اور سرکار نے مجھے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا, اپنی جوڑی میں بٹھایا. کہ میرے آنسوؤں سے سرکار کی قمیض مبارک تار ہوگی. میں اس قدر رویا اور بڑی دیر کی تمنا تھی کہ کاش سرکار کے دو موئے مبارک مل جاتے. میں ابھی بول نہیں سکتا. دل میں بات آئی تو نبی غیب نے اپنی داڑھی مبارک ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا تو دو موئے مبارک عطا کیے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد ہمارے میرے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے یہ خواب کا معاملہ جب بیدار ہو تو نہ ملیں. ہمارے پھر سرکار نے فرمایا بیٹے یہ حالت بیداری کے بعد بھی تیرے پاس رہیں گے. اس کے بعد سرکار نے صحت کاملہ راگی عمر کی مجھے بشارت دی کہ بھی آپ کی عمر بڑی لمبی ہے اور صحت کاملہ آپ کو ملے گی. آمد جب مجھے افاقہ ہوا تو میں نے چراغ لے کر دیکھا تو موئے مبارک مجھے ملے نہیں. بس پھر سرکار تشریف فرماؤ گے. میں بیٹے میں نے تیرے تکیے کے نیچے رکھے ہوئے ہیں, تیرے تکیے کے نیچے رکھے ہوئے ہیں. فرمایا کہ جب میں نے تکیے کے نیچے دیکھے تو سرکار کے دونوں موئے مبارک پڑے ہوئے ہیں. ہمارے کو ان کی کیفیت تھی کہ دونوں ایسے جڑے رہتے تھے, ملے رہتے تھے. جب میں ان کو سامنے رکھ کے درود شریف پڑھتا تو پھر جدا ہو کے کھڑے ہو جاتے, جھومنا شروع کر دیتے. مگر جب میں نے بتایا تو 3 منکرین آ گئے میرے ساتھ. انہوں نے مناظرہ شروع کر دیا نا ہم نہیں مانتے معاذ اللہ اس چیز کو. آپ میں کہ آؤ ذرا دور میں ہم سخت دور تھی, بادل کا نام و نشان نہیں تھا. جب میں نے موئے مبارک میں ڈبیا کھولی تو بادل نے آ کے اوپر سایہ کر دیا. تو ایک منکر اس وقت قدموں پہ گرا غائب ہو گیا. دوسرے لوگ کہتے ہیں جی اتفاقیہ واقعہ ہے. دوبارہ ڈبیا کھولی پھر بادل کا ٹکڑا آ گیا, دوسرا بھی غائب ہو گیا. تیسرا ہٹ گیا, کہتا نہیں نہیں یہ ویسے محض ہوا ہے, اتفاق سے ہوا ہے. پھر میں نے تیسرا ڈبیا کھولی موئے مبارک پڑی, پھر بادل کا ٹکڑا آ گیا, وہ بھی غائب ہو گیا. میں نے اس ڈبیا کو ایک صندوق میں رکھ کے تالا لگا دیا. جب بہت زیادہ تعداد میں لوگ آ جاتے پھر میں زیارت کرواتا. ایک دفعہ بڑی تعداد میں لوگ آئے, ہمیں حضور کے موئے مبارک کی زیارت کرائی اور ہستی بھی شاہ الرحیم محمد سے دل بھی کیا ہے نا. جو فرماتے ہیں کہ میں ہر سال سرکار کا میلاد شریف کراتا رہتا اور ایک دو زمین میں ہے کہ ایک دفعہ میرے پاس کچھ نہیں تھا, بنے ہوئے چنے تھے, میں نے ان کے اوپر یادہ کا امراض پر تقسیم کر دیا. اور جب میں سو گیا تو قسمت جاگ اٹھی. خواب میں سرکار تشریف فرمائے ہیں اور ان چنوں کو دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے ہیں, تراول فرما رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. وہ شاہ الرحیم محمد آپ فرماتے ہیں. تو اس کے بعد بہت زیادہ مجمع آ گیا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں دیدار کرے موئے مبارک کا. میں نے جب صندوق کو وہی ڈالا جس کو میں روزانہ کھولتا ہوں, بند کرتا ہوں, دیدار کرتا ہوں موئے مبارک کا, میں چابی لگاتا ہوں تو تالا نہیں کھلتا. میں حیران ہو گیا, چابی بھی وہی ہے, تالا بھی وہی ہے, شاہ الرحیم محمد بھی وہی ہے, صندوق بھی وہی ہے, بات کیا ہے. میں نے مراقبہ کیا تو پتا چلا کہ اس مجمع میں ایک بندہ جو ناپاک ہے, جس اوپر غسل جنابت فرض ہو چکا ہے, اس لیے تالا نہیں کھولا. کہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی ناپاک اور کے محبوب کے موئے مبارک کی بھی زیارت کرے. تو میں کہتے ہو کہ معاذ اللہ سرکار یاد ہے تو نظر کیوں نہیں آتے. سرکار کا چہرہ دیکھنا بدبخت تیری قسمت میں کہاں ہے. سرکار کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی چہرہ
जिन्होंने देखा उनसे पूछिए। ये शरह सदूर के मुसन्नफ, तफसीर जलालैन के मुसन्नफ अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमहुल्लाह कुरान मुक़द्दस की तफसीर की अरबी से अरबी में, तफसीर जलालैन तकरीबन 32 लाख हरूफ कुरान मुक़द्दस है और 32 लाख हरूफ भी तफसीर जलालैन के हैं। ये अमरान मुतफ़ाइक़ फरमा कम किया जा रहा है, जितने हरूफ कुरान मजीद हैं उतने हरूफ भी तफसीर जलालैन के हैं और पूरी तफसीर भी कर दी कुरान मुक़द्दस की। अहमद मुझे 75 दफ़ा हालत बेदारी में सरकार का दीदार हुआ, मुझे 75 दफ़ा हालत बेदारी में सरकार का दीदार हुआ है। हमें दीदार क्यों नहीं होता? इसकी वजह यह है कि से आका रहूं आका बड़ी निदामत है, से आका रहूं आका बड़ी निदामत है, कसम खुदा कि ये मेरा वकार आपसे है, कसम खुदा कि ये मेरा वकार आपसे है, हजूर ने तो सारी बहार आपसे है। उसके बाद फरमाते हैं कि वो जुंडी बंदा जो है ना बाहर चला गया। मैंने पर्दा रखा, मैंने कहा जाओ सारा मजमा गुस्ल करके आओ फिर तैयार होगी। और वो बंदा समझ गया और जब मजमे से निकला चाबी गई, ताला खुल गया तो मैंने सबको मुबारक की ज़ियारत कराई। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा बुखारी शरीफ की हदीस है, दूसरी जिल्द है, सफ़ा 917 है और इसकी राविया हैं सईदा उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये पता कौन उम्मे सलीम है? ये वो सहाबियाँ हैं जो जुम्मे के वाले दिन सरकार के लिए बेहतरीन किस्म का हलवा तैयार करती थी, शरीर भी बनाती थी और अक्सर सहाबा सरकार के साथ जाके अपना फरमाते थे और अक्सर दोपहर के वक्त तो सरकार उनके घर जाके आराम फरमाते थे। सईदा उम्मे सलीम फरमाती है, बारिश की हदीस है, मेरे जो घर है ना चाबी के ऊपर चमड़े का था वो बिस्तर, सरकार उसके ऊपर आराम फरमाते दोपहर के वक्त को। तो एक दिन पसीना मुबारक निकलता तो मैं आपका ना पसीना मुबारक इकट्ठा कर रही हूँ, ऐसे ऐसे कोनियों से इधर से। सरकार ने चश्माने ने बोट खोली, माया उम्मे सलीम क्या कर रही हो? अर्ज किया हुजूर आपका पसीना मुबारक इकट्ठा कर रही हूँ और शराबी का माँ कसवटिया क़यामत तक के लिए, ये बात ज़हन में रख लीजिए, हदीस में बहारी की है। मैं उम्मे सलीम क्या करे? अर्ज किया हुजूर आपका पसीना मुबारक इकट्ठा करे। माया क्या करोगी? अर्ज किया हुजूर इसको मैं मिलाऊंगी ना जब दूसरी खुशबू में, वाह अतियब तीब, और ये सारी खुशबुओं की शहनशाह बन जाएगी, ये सारी खुशबुओं की बादशाह बन जाएगी। यही हम दुनिया हम तो 2 नंबर भाइयों को भी कहते हैं कि हुब्बे अहमद अज़ल ही से सीने में है, हुब्बे अहमद अज़ल ही से मैं यहाँ मेरी दिल में ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में जैसे मेरे नबी के पर, जैसे मेरे नबी के पर ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में, हुआ सहाबिया फरमाते हैं मैं खुशबू सारी खुशबुओं में सरदारा बन जाएगी, ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में जैसी मेरे नबी के पर। वो मुस्लिम राविया हैं, हदीस है बुखारी शरीफ की दूसरी जिल्द सफ़ा 917 है। आप फरमाती हैं कि जब मेरा दूसरा निकाह हुआ ना अबू तलहा के पास के साथ, हतन्स बिन मालिक उम्मे सलीम के पहले खामद से बेटे हैं। अबू तलहा से निकाह हुआ तो काफ़ी उम्र सीधा हो चुके थे, तो पिछली उम्र में अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटा दिया, तो वो मुल्क शाम चले गए तिजारत के लिए, बेटा बीमार हो गया। मैंने पीछे से खबर दी कि अबू तलहा जल्दी घर आ जाओ,
पिछली उम्र में अल्लाह ने आपको एक ही बेटा दिया है और वो भी चंद घड़ियों का मेहमान है, कम से कम चेहरे देख लो। ये खबर भिजवाई मुल्क शाम में, तो वहाँ जब ये खबर पहुँची तो बुढ़ापे की उम्र में बेटा भी मिला हो, और वो फिर भी जब जुदा होने वाला तो दिल को तकलीफ तो पहुँची है ना। ये मेरी बात नहीं है, जामा तिरमिज़ी की हदीस नंबर है 1021 1021। सरकार बताते हैं कि जब किसी के छोटे बच्चे की रूह को कब्ज़ करके इस्राईल अलैहिस्सलाम लेके जाते हैं ना अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो तो मेरे बंदे के जिगर को काट के ले आया। तो उस बच्चे की माँ की गोद को खाली करके ले आया है। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि जब तूने ये काम किया तो मेरे बंदे ने क्या कहा था। इस्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं या अल्लाह, उसने कहा था हामिदल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर उसने पढ़ा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं जाओ फिर उस खुश नसीब वालिदैन के देखे छोटे बच्चे की रूह कब्ज़ करके ले आओ ना, जन्नत में एक बेहतरीन घर तामीर करो, महल बनाओ, उसका नाम रखो बैतुल हमद, अल्लाह ताला की हमद बयान करने वाले। तकलीफ होती है। अबू तलहा फरमाते हैं कि मैं मुल्क शाम से कितना, कहाँ मुल्क शाम, कहाँ मदीनतुल मुनव्वरा, ये तो बिलाल हबशी से पूछो ना। कहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी सामान तजारत समेटा आया, ना खाने का होश ना पीने का आराम का, मगरब को मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचा, लेकिन असर के वक़्त आपका बेटा वसाल कर चुका था। और हतुम सलीम फरमाती है मैंने उसे, जब मुझे पता चला ना कि आ गए अबू तलहा, तो मैंने बेटे को दूसरी कोठरी में रख के ऊपर कपड़ा डाल दिया। उन्होंने अंदर आते ही पूछा मेरे बेटे का क्या हाल है। मैंने कहा आराम है, सांस रुक गया है। फना किधर है? मैंने फरमाया कि सो गया है। ये देखो खिदमत गुजार बीवी, आम होती तो वो पहले बाल खोल देती, बावेला शुरू कर देती। आए, आपने खाना दिया, खाना खाया, उसके बाद लेट गए, दोनों मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी की, उसके बाद आराम कर लिया। फिर बीवी ने अर्ज़ किया उम्मे सलीम ने, हजूर मेरे पास किसी की अमानत थी, कल उसने अमानत मांगी है, तो मैं क्या करूँ? फरमाया उसको वापस कर दो। अर्ज़ किया मेरे सर के ताज कल असर को मैंने अमानत अल्लाह ताला की जो मेरे पास थी मैंने वापस कर दी, आपके बेटे का वसाल हो गया। अबू तलहा रो पड़े, मैं कि अल्लाह की बंदी तुमने आते मुझे बताया नहीं। फरमाया कि आते बताती, आप ना खाना खाते ना आराम करते, पहले भी परेशान थे, सारा परेशान रहते। बड़े खुश हुए बीवी का जज्बा देखकर, जज्बा मोहब्बत देखकर। सुबह जब फजर की नमाज पढ़ने गए ना सरकार के पास, तो अबू तलहा फरमाते अभी मैंने जिक्र नहीं किया, मैंने जिक्र नहीं किया। सरकार ने फरमाया कि अबू तलहा जो रात को उन दोनों मियाँ बीवी की गुफ्तगू हुई है ना, अल्लाह ताला उससे बड़े खुश हुए हैं, अल्लाह ताला से बड़े खुश हुए हैं। और बशारत दी है कि अल्लाह ताला तुम्हें एक बेटी अता फरमाएगा, और उस बेटी के आगे फिर 7 बेटे होंगे, वो 7 के 7 हाफ़िज़ कुरान होंगे और मुजाहिद बनेंगे, और 7 के 7 शहीद होंगे नमूसे रसालत पर। और इस वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे भी खोल दिए हैं, जन्नत के दरवाजे भी खोल दिए हैं। हज़ूर की आंखों में अश्क बहते हैं,